Good morning, dear students. Welcome back all of you to the physics online class, Royal Palace PU College, Jamkandi. Yes, today I want to explain you about the electromagnetic force, because in the previous video we studied about what is a gravitational force and how it is related or interacting with the matter present in the universe, and what are the properties of the gravitational force. All the points we discussed in the previous video. Then today let us talk about what is meant by the electromagnetic force. Remember, electromagnetic means that is one is electric and another one is magnetic. The force which exists between any two charged or bodies or the particles. Actually what happens, you might have experienced with some of the incidents or the situations when you comb the dry hair with the comb, you felt that there will be the attraction between the comb and the hair. The hair will strike or it will stick to the hair, that comb. Why it is? Because there is the charged particles. That means when two objects are rubbed each other, or one is rubbed and another one kept in contact, in such a cases sometimes the charges are moved from one body to another body. Andra ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತ್ತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ two charged particles there is electromagnetic force of attraction or repulsion. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇವೆರಡದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತಾ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ. ಅಥವಾ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ electromagnetic force is called both attractive and the repulsive force. Okay, so what is the electromagnetic force? It is the force of attraction or repulsion between the any two charged particles or the bodies. Yes, then my question, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ at a rest. Charge is at the rest means which effect is observed? There we observe the electric effect. Electric effect. Remember this. Electric field ಅನ್ಬೋದು, electric effect ಆದ್ರೂ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್, so the moving charge ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ. that gives the magnetic effect. Okay, so this is about the electromagnetic force. Then let us talk about the what are the properties of the electromagnetic force. Properties. The first property, as you know, it is either attractive or repulsive force. ಇದು ಎಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ರೀ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಅದ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತ, ಇಲ್ಲ ವಿಕರ್ಷಣೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಐದರ್ attractive or repulsive force.
repulsive force. Yes, the second one is it is also a it obeys the inverse square law. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ law ನ obey ಮಾಡುತ್ತಾ? obeys inverse square law. inverse square law. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿದ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿದ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದಾವೆ, ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೀನಿ Q1 Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವೆರಡನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1 and this is the another body of charge Q2. Both are separated with the distance of the r. Then what I can say, the force of attraction or repulsion between these two, I mention this as a FEM, that means electromagnetic force. It is directly proportional to the product of their charges. Directly ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಇದು? product of their charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? square of the distance between them. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಎಂತ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವ್ರಿ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ ಅಂದ್ರ, ಬಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ. ಯಾಕ? ಎರಡರ ನಡುವ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ LHS ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ RHS ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್. Okay, so then this formula only we call it as the force that obeys the inverse square law. Yes, then moving to the next point, this is also a conservative force. This is also conservative force. Okay, and next one is conservative means you know already. The next one is it is stronger than gravitational force. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತ್ರಪ್ಪ? ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅದ? ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ of the order of 10⁻36 times stronger than the gravitational force. Okay, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಬರುತ್ತ? ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ electromagnetic force. You have seen the stretching of the string. The stretching of the spring, there the electromagnetic force will be there. Restoring force baratta, that is because of the elastic property, because of the charging produced in the body, that is also electromagnetic. The next one, electron is revolving around the nucleus. You have seen in your lower classes, assume it is the nucleus, proton and the neutron are there. Around this nucleus there is one orbit. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವು? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. Okay, so these are the examples, and what I told you earlier also, the concept, the properties are not much so asked in your annual theory exams, but you should know that whenever so you are studying, you need to understand that for your higher classes. avandre enu anta heli understand madkobekagutte. Okay, so the next point is, the next force is strong nuclear force.
strong nuclear force. What is a strong nuclear force? ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತ? ಇದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ನೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. The force of attraction between proton and neutrons inside the nucleus. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ದೆನ್ compared to other two forces, this force is a short range force. ಇದು ಎಂತ ಫೋರ್ಸ್ ರೀ? The property, if you talk, the properties of the strong nuclear, the first one is it is attractive in a nature. ಇದು ಎಂತದೈತ್ರಪ್ಪ? attractive in nature. attractive in nature. The second one, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ ರೀ? ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂತ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ರೀ? ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಕೇವಲ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತ. ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್. ಒಂದು ಫರ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಮೇ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ? ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಂತರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದಾವು. ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನದ? ಚಾರ್ಜ್ದು ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂತದ್ರಿ? ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ? It depends on the charge. So you can mention here it is a charge dependent force. ಇದು ಎಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? It is a charge dependent force ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. When you are going with the comparison between the electromagnetic and strong nuclear, by the time we can give these properties, right? So then moving to the next one, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ? ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸ್ಪಿನ್. ಎಸ್, ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂದಂಗ. ಈಗ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೀತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಯಾಕಿದನ್ ಹಿಂಗ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ? ಯಾಕದನ್ನ ಹಂಗೆ ತೋರ್ಸಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದಂಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಂಗ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ ನನಗ? ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಂಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತ? It depends on the spin of the particle, nuclear particles. Okay, that is why it is called spin dependent force. Spin dependent force. Okay, these are the few properties of the strong nuclear force. And where you are observing means, as you know, the nucleus, inside the nucleus the force is present, it is called the strong nuclear force. Then remember one important point, strong nuclear force is the strongest force in the nature. Nature dalli nimage helidella last video dalli, suppose question bantu anta tiliri, which is the strongest force in the nature?
ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ strongest that is a strong nuclear force is the strongest force in the nature, right? Am I clear what are the points we discussed? Then the last force that is weak nuclear force. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is weak nuclear force. weak nuclear force ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ weak ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರ ನಮಗೆ ಬರುವ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ am I clear? Okay, so these are what the fundamental forces in the nature. That means the basic forces. With the help of these forces we can study the all other forces in our higher classes. Yes, I hope you understood the concept, and in the next video we deal with what are the conservative laws and who are the scientists, what they invented. That points is over means the first chapter will be completed. Okay, thank you for watching the video.